और सूक्ष्म शरीर उसे दिन जोत दे जोत हो जाता है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर ते जोत है, अस्थूल शरीर ते मिट्टी है। इतने मिट्टी च मिट्टी होंदा ही रहा, कई दफा हो चुके हैं। मन नो ये तन कई दफा मिले, कई दफा तन मिट्टी च मिट्टी होया है, मन जोत दे च जोत नहीं होया। मन तू जोत स्वरूप है, अपना मोल पछाण। तू मिट्टी दे जज़ब नहीं हो सकदा, ते ना मिट्टी तैनू अपने विच जज़ब करेगी। तू ते जोत दे जोत हो सकदा है, वरना नहीं। रसना वाहिगुरु वाहिगुरु जप रही है, और किधरे मन जरा नेड़े आ गया। जिवें कोई बड़ी दूर तो कोई बोलदा पिया ते किसी ने दूर तो कुछ मिठी जी आवाज़ हल्की जिहा सुर दे च सुनी होवे। जद कदी अस कहने हैं ना अज ते पाठ दा बड़ा आनंद आ गया, अज नहीं आया। इस तरह लोग कहते हैं भी कल मन जुड़ गया सी, अज नहीं, मन नहीं जुड़िया सी। अगर जुड़ जाए तो कदी टुटेगा ही नहीं। मिलिया होए ना विछड़े, जे मिलिया होए मन जरा नेड़े चला गया सी। जिमें किसे खिड़े होए फुल्लां दे, खास करके जो सुगंधत होवन, नेड़े भी चलिए जाइए, भावें चारों पासे फसील होवे, दीवार होवे, तां भी उस बगीचे दी कुछ महक, कुछ हुमक आ ही जाती है, आ ही जाती है। मन शब्द नाल ते जुड़िया ते नहीं, थोड़ा नेड़े चला गया तो थोड़ा जिहा रस बन जाता है। जबान वाहिगुरु वाहिगुरु उच्चारण कर रही है। अगर मन जरा नेड़े आया तो नेड़े आने तो मुराद होएगी शब्द इत्थे मदमा तक पहुंच गया, वापस धुन ने वापस जाना शुरू किया। जैसे मदमा तक पहुंचेगा ऐसे मनुख नूं वाहिगुरु वाहिगुरु आखण दा रस आएगा। ऐसे मनुख नूं कहंदे ने वाहिगुरु दी रसना ते वस गया। प्रभ जी वसे साध की रसना। जिवें भोजन रसना ते वस गया तो स्वाद आ गया, पर यह भोजन अजे खून नहीं बनया, ये भोजन अजे मास नहीं बनया, ये भोजन अजे चरबी नहीं बनया। तुसीं सारे सियाणे रास्ते आ गए। अजे वाहिगुरु जप समाधि नहीं बनया, ब्रह्म ज्ञान नहीं बनया, अजे कपाट नहीं खुले, पर रास्ते बन गए, स्वाद ते आ गए। वाहिगुरु वाहिगुरु आखण दा स्वाद आण लग पिया, बाणी जपण दा स्वाद आण लग पिया। मैं कई दफा बयान कर चुकिया, बाणी पढ़नी होर गल है, बाणी जपनी होर गल है। पढ़न दा लाभ है, बाणी कंठ हो सकती है, बाणी दे अर्थ बोध दा पता चल सकता है, बाणी ये किहड़े किहड़े अंग दे उत्ते किहड़े पातशाह दी है, किहड़े मल्ले दी है, इतना पता चल सकता है। लेकिन जपण नाल मनुख बाणी दा रूप ही हो जाता है। जप मन मेरे गोविंद की बाणी, साधु जन राम रसन बखाणी। तो बाणी जप हो सकता है, बाणी कंठ होवे, मतलब जबान उच्चारण करे ते मन सुने। इस वास्ते सारी गुरु ग्रंथ साहब की बाणी जपनी ते बड़ी औखी है, पढ़नी पढ़ी जा सकती है, यह भी महर्ज करे। इस वास्ते सारे धर्मां ने एक अखर दे जाप की महिमा दसी, क्योंकि एक अखर ते बंदा कंठ कर सकता है। इस्लाम दे च अल्लाह, सनातन मत दे च राम है, ओम नमः शिवाय है, अनेकां शब्द ने। गुरु घर दे च वाहिगुरु है, वाहिगुरु वाहिगुरु, ये तो हर एक नूं कंठ हो सकता है। इस वास्ते गुरबाणी कहती है, जो प्राणी गोबिंद ध्यावे, पढ़िया अनपढ़िया परमगत पावे। हो सकता है अनपढ़ बंदा संसार दे बहुतियां सहूलतां ना हासिल कर सके, पर अनपढ़ मनुख निरंकार दा आनंद माण सकता है, कोई रुकावट नहीं। क्यों? वो तो जप ते खड़ा है। कहते जो प्राणी गोबिंद ध्यावे, पढ़िया अनपढ़िया परमगत पावे। बल्कि कई दफा संसार की पढ़ाई ते बाधा खड़ी कर देंदी है। इतनी सियाणप और इतना हंकार, इहदे लई जपना ही बड़ा औखा है।
ਜਦ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਸਿਆਣਾ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਬੜੀ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ ਦੂਜੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਤੀਜੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਚੌਥੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਥਾ 'ਚ ਵੀ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੁਨਰੁਕਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਕਵੀ ਹੈ, ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਪੁਨਰੁਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣਗੇ ਦੋਸ਼, ਧਰਮ ਦੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਇੱਕਦਮ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ, ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਪੁਨਰੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਪੁਨਰੁਕਤੀ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਰੋਜ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਿਰਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਣਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਿਰਫ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਪ ਕਰਨ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਿਰਫ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਸੁਣਨ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ 'ਚ ਧਰਮ ਦੀ ਭਜਨ ਦੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਅਗਰ ਤਨ ਦੇ 'ਚ ਭੋਜਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਆਚਾਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਨ ਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ 104 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਪਰੋਸ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ, ਆਖੀਏ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਛਕ ਲੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨਾ ਸਵਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰੀਏ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਤਾ ਹੈ ਆਯੁਰਵੇਦ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਸਾਰੀ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਮਾਣਦੀ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਤੰਤੂ ਨੇ ਜੋ ਰਸ ਮਾਣਦੇ ਨੇ। ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੰਤੂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ, ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਚੜਾਇਆ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਭੋਜਨ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਇਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ, ਰੋਗੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਵਾਦ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਐਸੇ ਤਨ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਣ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਐਸੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਜੋ ਜੋ ਦੀਸੇ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ, ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਖੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ, ਰੋਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਖੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਕੀ ਜਪਣਾ, ਐਵੇਂ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਜੇ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੇ ਭੁੱਖ, ਇਹ ਮਨ ਰੋਗੀ ਹੈ, ਭयंकर ਰੋਗੀ ਹੈ। ਲਮਕਾਵਾਂ ਨਾ, ਜ਼ਬਾਨ ਉਚਾਰਨ ਕਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਨ ਜ਼ਰਾ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਮਦਮਾ ਕੰਠ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਕਈ ਦਫਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਲੰਘ ਗਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਯਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਬਾਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਉਸਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਪਕਰਨ ਜੋ ਯੰਤਰ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਪਸੰਤੀ, ਅਗਰ ਧੁਨ ਪਸੰਤੀ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੁਨ ਪਸੰਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਅਨਾਹਦ ਨਾਦ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਕੁਝ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇਖੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜੋ ਅਨਾਹਦ ਨਾਦ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਅਨਾਹਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਆਹਤ ਜੋ ਚੋਟ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟਕਰਾਓ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ,
ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹਤ। ਆਹਤ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਆਹਤ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਆਹਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੋਟ। ਜੋ ਚੋਟ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਟਕਰਾਵੇ, ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ, ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਸੋਨਾ, ਪਿੱਤਲ ਨਾਲ ਪਿੱਤਲ, ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਵੇ, ਪਵਨ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਵੇ, ਇਹ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਹਤ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਘਟ ਘਟ ਵਾਜੇ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਾਟੇ 'ਚ ਵੀ ਵੱਜ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਆਇਆ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੈ, ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। जैसे शरीर आया है माँ बाप तो शरीर दे माँ बाप दी अंश मौजूद है। सारे दा सारा ब्रह्मंड आया शब्द तो, शब्द ब्रह्मंड दे मौजूद है। सुनाई क्यों नहीं देंदा? मन चुप करे तो सुनाई देगा। जप करने वाले नूं सुनाई दे जांदा। कदों? जद जप वाहिगुरू दी धुन हिरदे तक पहुंचे, पसंती बने, ऐसा मनुख अनाहद नाद सुनदा है। और मैं इस तरह के पुरुष देखे ने, भावें उंगलियां ते गिने जाण वाले, जो अनाहद नाद सुनते हैं। इस तरह के बथेरे देखे ने जिन्हां नूं वाहिगुरू आखण दा रस आण लग पैंदा। ये तकरीबन हर शहर दे होंदे ने, पर अनाहद नाद सुनदे होवन ये हर शहर दे नहीं होंदे। रसना ते वस गया प्रभ जी बसे साध की रसना। एक होर भी खेड़ इत्थे, जिहदी रसना ते वस गया, स्वाद आण लग पिया, इहदी रसना सुते सिद्ध कदी कोई बचन कह देगी हो जाता है। इहनूं कहंदे ने इहदे कोल वाक सत्य है। क्यों सत्य है? शब्द रसना ते वसे है, प्रभु रसना ते वसे। इहनूं कहंदे ने इहदे कोल वाक सत्य है, इहदे कोल शब्द सिद्धि है। ये जो बोलदा है हो जाता है। इस वास्ते पुरानियां टकसालां दे और सियाणे लोग उन्हां लोकां नूं समझांदे सन जिन्हां नूं रस आण लगदा सी, कदी किसे नूं कबूल ना बोल देना, ढंग नाल बोलना, सावधान नाल बोलना। क्यों? जबान ही सत्य आ गई है, रसना च बरकत आ गई है। रस आ रहा है, इसे चीज शरीर का अंत हो गया है। ये रस समाप्त नहीं होएगा, अगले जन्म इसका पीछा करेगा। अनाहद नाद सुनदा पिया, पर अजे ब्रह्म ज्ञान की शिखरता नूं नहीं छोया, अजे पूर्ण प्रकाश नहीं प्रगट होया, ते शरीर का अंत हो गया। जैसे मनुख जिस हालत दे सौंदा है, जिस घर दे सौंदा है, सवेरे उठिया उथों जिस हालत दे मौत आउंदी है, अगला जन्म उसे तो चलदा है। कीता होया जप, कीती हुई साधना व्यर्थ नहीं जाती। सार कितावली दे 2 छंद मैं थोड़े सामने रखा ताकि गल थोड़ी जी पुष्टि हो जाए। जद जबान जपना शुरू कर दी है, धर्म का बूटा उदों ही मन दे च लगदा है, उस तो पहले नहीं लगता। भावें सारी जिंदगी गुरुद्वारे आंदा रहा होवे ते सेवा करदा रहा होवे ते दान पुण्य करदा रहा होवे। जैसे जपना शुरू करदा है, समझ लो इसने बूटा ला दिता है। उपजे धर्म वाक सत कर अत। वो जो सच परमात्मा है, ओदा बोल ओदा वाक जद जपना आरंभ हो जाता है, समझ लो धर्म का बूटा लग गया, पैदा हो गया। उपजे धर्म वाक सत कर अत, दया दान कर धर्म वधे नित। धर्म का बूटा वधदा है दया करके, परोपकार करके, दानी बिरतियां करके, इस नाल वधदा है। स्थित धर्म खेमा के संगा। धर्म का बूटा बड़ा कोमल है, तरह तरह दियां वासना दियां हवावां इसनूं किते तोड़ के ना रख देना। तो खेमा दी थंबी दे नाल वेख के अणडिठ करना, किसी ने वधीकी भी की है नज़रअंदाज करना, इनू कहते क्षमा कर देना। तप ना खेमा समान, क्षमा कर देना इस तो वड्डा कोई तप नहीं है। कीती ते उसने वधीकी है, माफ कर दिता है। कीता ते उसने अनर्थ है, नज़रअंदाज कीता है। ये परमात्मा का सुभाव है। दोखन देखत हैं पर देत ना हारे। देखदा है साडे गुनाहां नूं, पर अपनी रहमत दे दरवाजे बंद नहीं करदा। फिर सिर्फ इतना ही नहीं, जेह प्रसाद तेरे अनक छिद्र ढाके,
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਗਲਤ ਸੋਚਣਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦੇ ਪਏ, ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਐਸਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਤੇ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੇ ਵੀ। ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਅਨਕ ਛਿੱਦਰ ਢਾਕੇ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕਿਤਨੇ ਔਗਣ ਢਕੇ ਪੈਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਜੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਅਨਕ ਛਿੱਦਰ ਢਾਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਦੋਖਨ ਦੇਖਤ ਹੈ ਪਰ ਦੇਤ ਨਾ ਹਾਰੇ, ਉਪਜੇ ਧਰਮ ਵਾਕ ਸਤ ਕਰ ਅਤ, ਦਇਆ ਦਾਨ ਕਰ ਧਰਮ ਵਧੇ ਨਿਤ। ਸਥਿਤ ਧਰਮ ਖਿਮਾ ਕੇ ਸੰਗਾ, ਧਰਮ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਮਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਮਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਸਥਿਤ ਧਰਮ ਖਿਮਾ ਕੇ ਸੰਗਾ, ਧਰਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰ ਹੋਤ ਵਿਭੰਗਾ। ਛਿਨ ਮਾਤਰ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਗਿਆ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਵਧਿਆ ਸੀ, ਸੜ ਕੇ ਰਾਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਬਲ ਕ੍ਰੋਧ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਪ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗਣਦਿਆਂ 6 ਮਾਹ, ਤੋੜਿਆਂ ਇੱਕ ਗਿਣਾ। 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਧਰੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਬਣੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਇੱਕ ਛਿਨ ਦੇ। ਗੰਢੇਂਦਿਆਂ 6 ਮਾਹ, ਤੋੜਿਆਂ ਇੱਕ ਗਿਣਾ। ਜਗਤ ਦੇ ਕੁਝ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮਿਟਾਉਂਦਿਆਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 18, 19, 20 ਸਾਲ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ 20 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਤੁੜੇਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਖਿਨੋ। ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਕਿਧਰੇ 5-4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲੱਗਿਆ 5-4 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਕੱਲ ਖੜੇ ਸਨ 8-10 ਦਰਖਤ, ਮੈਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਢਾ ਕੇ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਣੇਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਖਿਨ। ਕਿਆ ਇੱਕ ਖਿਨ ਦੇ 'ਚ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਬਣੇ? ਟੁੱਟੇਗਾ ਇੱਕ ਖਿਨ ਦੇ 'ਚ। ਕਿਆ ਇੱਕ ਖਿਨ ਦੇ 'ਚ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਪ ਕਿਧਰੇ ਰਸ ਬਣਿਆ, ਸਵਾਦ ਆਣ ਲੱਗਾ। ਤੁੜੇਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਖਿਨੋ। ਧਰਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰ ਹੋਤ ਵਿਭੰਗਾ। ਛਿਨ ਮਾਤਰ ਪ੍ਰਬਲ ਕ੍ਰੋਧ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੂਟਾ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਰਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਅਨਾਹਦ ਨਾਦ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ, ਸਰੀਰ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਰੀਰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿਤਾਇਆ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਚਲੇਗਾ। ਉਸ ਪੁੰਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਸਦਕਾ ਫਿਰ ਸਾਰ ਕਿਤਾਵਲੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਭ ਕੁਲ ਜਨਮ। ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ ਬਹੁਤ ਕਿਸੇ ਅੱਛੀ ਕੁਲ ਦੇ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ੁਭ ਕੁਲ ਜਨਮ ਸਰੂਪ ਤਨ, ਤਨ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਦਾ ਤਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ੁਭ ਕੁਲ ਜਨਮ ਸਰੂਪ ਤਨ, ਭੂਪ ਭੋਗ ਆਪਤ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮੀ ਜ਼ਮੀਨੋ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਧਨਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ ਕਰੀਬਨ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਵਿਪਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਡਤ ਦੇਹੀ ਅਰੋਗ ਪੁੰਨ ਧਰਮ ਜਾਨ ਫਲ ਸਤ। ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੜਾ ਤੀਕਸ਼ਣ ਬੁੱਧੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਝੂਲੇ ਦੇ 'ਚ ਪਿੰਗੂੜੇ 'ਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੀਕਸ਼ਣ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਪੰਡਤ ਦੇਹੀ ਅਰੋਗਪਨ, ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦੇਹੀ ਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਭਿਅੰਕਰ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸਾਧ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਡਤ ਦੇਹੀ ਅਰੋਗ ਪੁੰਨ ਧਰਮ ਜਾਨ ਫਲ ਸਥ। ਪੂਰਬਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਧਰਮ ਦਾ ਇਹ ਫਲ ਹੈ। ਦਾਨੰ ਪਰਾ ਪੁਰਬੈਣ ਭੁਜੰਤੇ ਮਹੀਪਤੇ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪਤਨੀ ਕਿਤਨੀ ਗਾਲਣਾ ਗਾਲੀਏ, ਕਿਤਨੀ ਗਾਲਣਾ ਘਲ ਕੇ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ, ਕਿਸੇ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਦੇ ਘਰ। ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਅਰਬਾਂਪਤੀ, ਉਹਨੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਸਾਧਨਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ। ਦਾਨੰ ਪਰਾ ਪੂਰਬੈਣ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਦਾਨੰ ਪਰਾ ਪੂਰਬੈਣ ਭੁਜੰਤੇ ਮਹੀਪਤੇ। ਖੈਰ ਸ਼ੁਭ ਕੁਲ ਜਨਮ ਸਰੂਪ ਧਨ ਭੂਪ ਭੋਗ ਆਪਤ। ਪੰਡਤ ਦੇਹੀ ਅਰੋਗ ਪੁੰਨ ਧਰਮ ਜਾਨ ਫਲ ਸਤ। ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਪ ਹਿਰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਅਨਾਹਦ ਨਾਦ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਅਨਾਹਦ ਨਾਦ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰਾਸਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਿਸਮਾਤ ਦੇ ਜੀਵੇਗਾ, ਬੜੇ ਰਹਿਸ ਦੇ ਜੀਵੇਗਾ। ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਗੁੰਡੀਆਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਸਮ ਬਿਸਮ ਬਿਸਮੇ ਹੀ ਭਈਏ ਲਾਲ ਗੁਲਾਲ ਰੰਗਾਰੇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਨ ਤਨ ਰਸ ਆਈ ਹੈ ਜਿਉ ਚਾਖ ਗੂੰਗਾ ਮੁਸਕਾਰੇ। ਗੂੰਗੇ ਨੂੰ ਰਸ ਤੇ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਸ ਅਨਾਹਦ, ਇਹ ਉਹ ਅਭਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਗੂੰਗੇ ਗੁੜ ਖਾਇਆ, ਪੁੱਛੇ ਤੋ ਕਿਆ ਕਹੀਏ। ਇਹਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲਿਬ ਆਪਣੇ ਆਲਮਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ ਕੇ लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। ये गीत हर वाजे ते नहीं गाया जा सकता। इस रब्बी गीत ਨੂੰ हर शरीर हर ਜ਼ਬਾਨ नहीं गा सकती। ਕੋਈ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪੂਰਬਲੇ ਸੰਸਕਾਰ, ਕੁਝ ਮਿਹਨਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਘਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਯਤਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। मोहब्बत असल में मखमूर वो राज़े हकीकत है। समझ में आ गया है फिर भी समझाया नहीं जाता। कहता गल मैं समझ ली, ਹੁਣ मैं की समझावा, किस तरह समझावा, आखर ही कोई नहीं। कहो कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे तो क्या कहिए। कहो नानक सन तन रस आई गए, ज्यों चाख गूंगा मुस्कारे। तिसकी सोए सुनी मन हरिया। ਉਹ ਆਵਾਜ਼, ਉਹ ਅਨਾਹਦ ਨਾਦ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਅਭਿਆਸੀ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਹਿਸਮਈ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਜਪ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਧੁਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਕਿੱਥੇ, ਧੁਨੀ ਤੱਕ, ਬੈਖਰੀ ਪਰਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਚੂੰਕਿ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ। ਗੰਢ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਭੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਵਨ ਦੀ ਚੋਟ ਨਾਲ ਨਾਭੀ ਖੁੱਲੀ ਸੀ ਤੇ ਧੁਨ ਉੱਠੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਧੁਨ ਦੀ ਚੋਟ ਨਾਲ ਨਾਭੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਬੈਖਰੀ ਪਰਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਗੰਗਾ ਗੰਗੋਤਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਧੁਨ ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਜਮਨ ਮਿਲਾਉ। ਇਹ ਨਾਭੀ ਦੋ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਦ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਾਣ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਾਣ ਆਯੁਰਵੇਦ ਆਚਾਰੀਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਅਜੋਕੀ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਆਚਾਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
प्राण हत्थां चों चले गए, हथ सुन हो गए, जबान चों चले गए, जबान सुन हो गई, अखां चों चली गई, अखां देखणों रह गई, मनुख जिंदा है। पैरां चों चले गए प्राण, पैर सुन हो गए, मनुख जिंदा है। आखिरी प्राण नाभि दे चौंदा है। जैसे आखिरी प्राण नाभि दे चों रुखसत आउंदा है, तो शरीर की जिहड़ी हालत बनती है वो ये बनती है, हथ मरोड़े तन कपे स्याऊ होआ से। तन ते कंबनी छिड़ जाती है, दंदियां वजदियां ने, मुठियां इंज बंद आउंदियां। तो सियाणा मनुख कहंदा गंढ खुल गई, नाभि खुल गई। आज काल खुले तेरी गांठड़ी। ਇਹਦੇ ਨਾਲ शरीर की मौत हो जाती है, शरीर खत्म हो जाता है। शब्द की चोट नाल जद ये गंढ खुलती है, नाभि खुलती है, तन जिंदा रहिंदा है, मन की मौत हो जाती है। मन की मौत इस तरह हो जाती है जिवें बूंद मर गई है। किवें मर गई है? सागर दे च लीन हो गई। हुण बूंद नहीं है, खत्म हो गई। बूंद सागर हो गई है। बूंद की हुण अपनी कोई होंद नहीं रही। नदी की अपनी होंद है, गंगा है, जमुना है, नर्मदा है, गोदावरी है, ये सतलुज है, ब्यास है, झेलम है, दजला फरात है इराक का, नील नदी है मिस्र की, थेम है इंग्लैंड का। पर सागर दे जद लीन हो जाते, लभो थेम नूं कित्थे? सागर दे च लभो गंगा नूं। सागर दे सागर है, गंगा नहीं है। सागर दे सागर है, जमुना नहीं है। सागर दे सागर है, सतलुज नहीं है। सागर दे सागर है, दजला ते फरात नहीं है, नील नदी नहीं है। ऐसा मनुख जद परमात्मा च लीन हो जाता, जात मजहब सब चली जाती है। ऐसे मनुख का कोई मजहब नहीं होता। नमस्तंग अमजबे नमस्तस्त अजबे, नमस्कार है प्रभु तेरा कोई मजहब नहीं। जद कोई उस दे च लीन हो जाता, उसका कोई मजहब नहीं, उसकी कोई जात पात नहीं। जात पात है, सागर दे नेड़े गया होएगा, अजे लीन नहीं है। अजे मजहब का मान है, सागर दे नेड़े होवेगा, अजे सागर दे च लीन नहीं होया। नमस्तंग अमजबे, नमस्कार है प्रभु तैनू तेरा कोई मजहब नहीं। नमस्तस्त अजबे। ये उत्थे एक छोटी जी गाथा 1 मिनट की मैं कह के छेती समाप्त कर दिया। इस तरह की घटना जिन्हां जिन्हां दे उत्ते घटी है, उही पुरुष गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज बैठे जो परमात्मा का रूप हो गए। कबीर कहते ने, अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय हैं, कोई न सके पछाने। हुण तुसीं पहचान नहीं कर सकते कबीर कौन है ते राम कौन है। एक मिक हो गए। बूंद केड़ी है ते सागर केड़ा है? हुण ते सागर ही सागर है, बूंद खो गई। साच भयो अन कते न जाई, नानक लीन भयो गोविंद स्यों, ज्यों पानी संग पानी। ऐसे मनुख की जबान वाहिगुरु वाहिगुरु फिर नहीं जपदी, चुप कर जाता है। फिर एक शब्द मेरे प्राण वसत हैं, बहुड़ जन्म नाओ। ਉਹਦੇ प्राणा च चलता है, ਉਹਦੇ रोम रोम दे चलता। जिवें खादा होया भोजन पच गया है तो खून बन के हुण ते नसां चलेगा, सारे शरीर दे गर्दिश करेगा। हुण सिर्फ मूँह दे थोड़ी है, हुण ते रोम रोम दे च, हुण ते जर्रे जर्रे च, हुण ते सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। कहते ने इस तरह की घटना इस्लामी जगत दे जद पहली दफा मंसूर ते घटी, कहारा की गल है, ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਅਨਲ ਹਕ। ਹਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਧਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅਨਲ ਹਕ। ਉਹਦੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕੁਫਰ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਸਮਝਦਾ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। पर अज तो बाद फिर ना कहीं किसी ने सुन लिया तो कुफर की सजा सजाए मौत है इस्लामी शरह दे, तो फिर मौत की सजा भोगेगा। डांटदे होया उहदे मुरशद ने कहा फिर ये नहीं कहना। मंसूर कहता अच्छा मेरे मुरशद, नहीं कहांगा, नहीं कहांगा। पर मुरशद नूं पता सी, उहदा नाम जुनैद सी, जुनैद नूं पता सी मस्ताना फकीरे दा कोई पता नहीं,
कहने लगे मंसूर मैं तेरे ते दवार नहीं करता, तू खुदा दी कसम चुक, नहीं खाएगा। हुण जद मुरशिद आखे तो विचारा की करे, खुदा दी कसम चुक। मंसूर कहंदा कसम खुदा नहीं कवांगा, नहीं कवांगा। कुछ दिन लंघ गए। मिस्र दे नवाब ने उस वक्त दे मीर ने, नवाब नूं मीर कहंदे ने, बादशाह नूं मीर कहंदे सन। मीर ने कारा दे सारे फकीरां नूं बुलाया अपने घर दे च, सारिਆਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਾ ਦੇ ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਨੈਦ ਵੀ ਸੀ। ਔਰ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਚ ਦਾਵਤਨਾਮੇ ਦੇ ਚ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਚੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਣਾ। तो मुख्तसर मैं अर्ज करदा पिया, समाप्ति करा। जुनैद तैयार होया, अज बादशाह दे घर जाण वास्ते दावत है, शाम दा समा। चलन लगा ते कहन लगा बेटा मंसूर तू भी चल मेरे नाल, अजे तू भी रोटी खाधी ते कोई नहीं, चल मेरे नाल। अज बादशाह दे घर दावत है फकीरां दी, चल तू। हुण मुरशद दा हुक्म बेचारा चल पिया नाल। 50-60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਕੀਰ ਚੇਲੇ, ਪੂਰਾ ਦਸਤਰਖਾਨ ਵੱਡਾ ਸਜਿਆ ਇਸਲਾਮੀ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਰ ਬੈਠਾ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਗੋਲ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਇਹ ਫਕੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਭਾਂਡੇ ਪਰੋਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਤਨੇ ਸਾਰੇ ਫਕੀਰ ਹੋਣ ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਅਭਿਆਸੀ ਸਨ, ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਫਕੀਰ ਸਨ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੁਨੈਦ ਬੜਾ ਰਮਜ਼ੀ ਫਕੀਰ ਸੀ। ਜਿਤਨੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਗਹਿਰਾਈ ਚੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਜਿਤਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲੇ ਉਤਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਲ ਸੇ ਜੋ ਬਾਤ ਨਿਕਲਤੀ ਹੈ ਅਸਰ ਰੱਖਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਤਾਕਤੇ ਪਰਵਾਜ਼ ਮਗਰ ਰੱਖਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਦੇ ਚ ਹੋਵੇਗੀ, वरना नहीं निकलेगी, जबान जो ही निकलेगी। खैर इस विषय में मैं लमकावा ना। जुनैद बड़ा गहराई च बोल रहा सी, कोल बैठा सी जुनैद जो है मंसूर, उच्ची आवाज च निकल गया अनल हक, अनल हक। हक कहंदे ने सच नूं, हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह। ऐ कलगीधर तुसी ते हक हो, सच दा रूप हो। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਅਨਲ ਹਕ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਰ ਦਾ ਮੀਰ ਸੀ, ਨਵਾਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਫਰ, ਇਹ ਕਾਫਰ ਹੈ। ਜ਼ੁਨੈਦ ਨੂੰ ਡਾਂਟਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਾਫਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ, ਭਰੀ ਮਹਿਫਿਲ ਦੇ ਚ ਕੁਫਰ ਬੋਲਦਾ। ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ। 15 ਦਿਨ ਇਸ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਿਆ। ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਫਿਤਵਾ ਲਾਇਆ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ, ਪਰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਦੇਵੋ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਵੀ ਮਾਰੋ। ਇਹ ਕੁਫਰ ਬੋਲੇ। ਇਸਲਾਮੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਸੂਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੜਪਾ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸਰੇ ਆਮ ਜਦ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ। ਜ਼ੁਨੈਦ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੂਲ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂ। ਜ਼ੁਨੈਦ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮੰਸੂਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਗਲਪਨ ਹੈ, ਪਾਗਲਪਨ। ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਲਾਮੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਰੂਪ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਦੇ। ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਚ, ਭੀੜ ਦੇ ਚ ਇਤਨਾ ਸਵਾਬਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਤਨਾ ਪੁਨੀਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਪ ਹੋਵੇ। ਭੀੜ ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇੱਕ। ਭੀੜ ਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਪੁਨੀਤ ਤੋਂ ਇੱਕ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਮੰਸੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਇਸ ਦਾ ਗਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਚਣ ਦੀ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਦੋਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਅਸੀਂ,
ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਰਮਜ਼ੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੁਨੈਦ ਸਮਝ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ੁਨੈਦ ਨੇ ਫਿਰ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੁਹਰਾਏ, ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਤੋੜੀ? ਬਸ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਗਿਲਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਕਸਮੇ ਖੁਦਾ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਖਿਆ, ਕਸਮੇ ਖੁਦਾ ਅਨਲ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗਾ। ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ, और फिर तेरे जैसा फकीर तोड़ देवे। पता है मंसूर ने की आख्या, मेरे मुर्शद मैं कौन हाँ खुदा दी कसम तोड़न वाला? मेरे मुर्शद जब खुदा ही आखन लग पवे अनल हक, तो फिर मंसूर विचारा की करे। कहने जुनैद उसके कदमां ते गिरिया। इस्लामी जगत विच पहली दफा होया है कि मुर्शद अपने चेले के कदमां ते गिरिया है। तू ठीक कहना है, तू मिट गया है, ये तू नहीं बोलिया, खुदा ही बोले। चला गया, लोगों ने मीर दे हुक्म नाल इहनूं सूली ते चाड़िया। इस्लामी जगत दे ते अज तक काफर मनिया जाता है, लेकिन चोटी दा फकीर, रमजी फकीर, इतना आख्या मैं सच हो गया, हुण मैं बूंद नहीं रहा, मैं सागर हो गया। किधरे भारत आउंदा ते इहदा सन्मान होना सी। कबीर कह रहे ने, अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय, कोई न सके पछाने। परमात्मा ते कबीर एक हो गए। हुण परमात्मा वख नहीं है ते कबीर वख नहीं है, हुण बूंद वख नहीं है ते सागर वख नहीं है। सूरज किरण मिले, जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थिया राम। ये अवस्था जितने चिर तक नहीं बनी, जम जम मरे मरे फिर जम्मे, बहुत सजाए पिया दे सलमे। ये जन्म मरण चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। सतगुर रहमत करन, अमृत वेले उठ के ये जप करिया करो, और इसे ही जीवन विच ये अवस्था बने, ताकि फिर मुड़ के साडा आवना ना आवे। जैसे कबीर बेनती पे कर देन, अब की बार बख्श बंदे को, बौर ना पाओ जल फेरा। मुड़ के नहीं आवना, अद की बख्शिश कर दे, अद की मेरी यात्रा पूरी हो जाए। सफल 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 भई यात्रा, आवन जान रहे मेरे सादा। सारियां दा धन्यवाद।